कल्पतिलकं शाश्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृतचारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तजागदीपनं वन्दे জীবন সৎপুরুষম। সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আজ শ্রাবণ মাসের 23তম দিন। আমরা সকলেই জানি এই পবিত্র মাসেই আমাদের পরম আরাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার শুভ আবির্ভাব তিথিকেই স্মরণ করে আজ আমরা সকলেই অনলাইন মাতৃ সম্মিলনে একত্রিত হয়েছি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পরম আরাধ্যা পরমার জীবন আদর্শ ও প্রেমকে অনুভব করা এবং সেই অনুভূতিকেই নিজেদের মধ্যে ধারণ করা। তো আসুন এবার আমরা আমাদের এই ভার্চুয়াল মাতৃ সম্মেলনটি শুরু করি। প্রথমেই প্রার্থনা দিয়ে শুরু হবে। বিনতি প্রার্থনা করবে নিশা রাউল মা, হুগলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। शांत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई विरय अनुराग जगाए के घर पहुँचू भाई शारद संग कर शारद मेरी पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई तरप उठे वे कर रहू कैसे पिया घर जाई दर्शन रशनित नित लघु गहे मानो धीर जाई सुरत चरे आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा ये आशा मेरे मन बसे रहे शीत उदासा विनय सुनो के पागल निज चरण निवासा तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बर खा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूँगा तो राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बर खा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूँगा तो राधा स्वामी शुकर करूँगा तो राधा स्वामी बार बार पर जोर गान सुविनय करो पुकार शारद संग मोहि देवनि तो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुषो आदियो नादियो पार राधा
स्वामी परम पितु मैं तुम सदाया बार बार बन जाऊं तन मन हर शरण पार ज्ञान फुले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नीत करो तुमसे हो अचल भोग मोहिना प्रभु दीनय दीनय नाथ हाथ हाथ मान करो अगला भूरि कशाथो दीन दयालु के पारिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम तारे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु शोनाथो तुम बिना और न बिसरा अब करो दया करत कशो तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दान दुख सुख कुछ मैं पी नहीं झूठे सभी उत्पात दया करो मेरे साइया देव प्रेम के दान दुख सुख कुछ मैं पे नहीं सभी उत्पात बार बार करो जोर कर सभी नए करो पुकार साध संग नहीं देवनी तो परम गुरु दाता साध संग नहीं देवनी तो परम पिता दाता विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं तत्त्वं तेन चराचरं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरञ्जनं व्याप्तं तेन विष्णुं चराचरं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः परिव्याप्तं त्रैलक्ष्यं चराचरं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागराधिकं ततो तत्त्वज्ञानं करुणास्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः करुणां श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिष्ट गुरुहि परमदैवतं गुरुहि परं करुणास्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गुणसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एको नित्यं महाजनं सर्वाणि साक्षिभूतं भवातीतं प्रकृतिं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। এবারে আমরা 2 মিনিট নাম ধ্যান করব আমাদের পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা জন্যে এবং আমাদের আসামে যে বন্যা হয়েছে সবার যেন মঙ্গল হয় তা নিয়ে।
বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। এবারে আমরা সত্যানুসরণ এবং নারীর নীতি পাঠের দিকে এগিয়ে যাব। একে একে বেঙ্গলি, ইংলিশ, হিন্দি আর ওড়িয়া সত্যানুসরণ পাঠ হবে। বেঙ্গলিতে সত্যানুসরণ পাঠ করবে কণিকা পাল মা, ঝাড়গ্রাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। ইংলিশে পাঠ করবে মনীষা মহারানা মা, কটক, উড়িষ্যা থেকে। হিন্দিতে পাঠ করবে দিব্যানী সাহু মা, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা থেকে। এবং উড়িয়াতে পাঠ করবে জয়তী রানী বেহেরা মা, সোরো, উড়িষ্যা থেকে। তো প্রথমে বেঙ্গলিতে পাঠ করবে কণিকা পাল মা। জয় গুরু। পরম দরদি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্যানুসরণ গ্রন্থ হইতে বাণীপাঠ। তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা করো, অপরকেও তেমনই দিতে চেষ্টা করো। এমনতর বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনি সব্বাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। নিজে ঠিক থেকে সব্বাইকে সৎভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো। দেখবে সব্বাই তোমাকে খুশি করতে চেষ্টা করছে। সাবধান, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। জয় গুরু। জয়গুরু। এবার ইংলিশে পাঠ করবে মনীষা মহারানা মা। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी सत्यानुसरण पाठ। The degeneration of humanity began at that moment when the unseen God was made infinite and, ignoring the seers, the worship of their saints began. O mankind, if you desire to invoke your good, forget sectarian conflict, be regardful to all the past prophets, be attached to your living master or God, and take only those who love him as your own, because all the past prophets are consummated in the divine man of the present. Oh, you who would devotees be, with hope for name and riches, don't make me your Lord and Master. Be our, if mastery within, awakeness not. Master, center none you have, and deceiving you shall be deceived. Satyanusaran. Try to give others as you desire to have. To persist with this understanding, much is enough. Everyone will like you and love you spontaneously. Being just, try to make everyone happy in an honest way. You will find that many are trying to make you happy. Be careful. Don't try to make anyone happy at the cost of yourself. Then your troubles will know no end. Jai Guru. জয়গুরু। এখন হিন্দিতে পাঠ করবে দিব্যানী সাহু মা। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल जी का सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। तुम दूसरे से जैसा पाने की इच्छा रखते हो, दूसरे को वैसे ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा ना रहेगी। जय गुरु। এবারে উড়িয়া পাঠ করবে জয়তী রানী বেহেরা মা। জয় গুরু। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ କରୁଅଛି।
ତୁମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବୁଝି ଚଳି ପାରିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ନିଜେ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ। ଜୟଗୁରୁ। জয়গুরু। এবার আমরা নারী নীতির দিকে এগিয়ে যাব। প্রথমে বাঙালিটা পাঠ করবে ভীতিকা ঘোষ মা, হাওড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। এরপর হিন্দিটা পাঠ করবে শুভশ্রী সাহু মা, জাজপুর উড়িষ্যা থেকে। তারপর উড়িয়াটা পাঠ করবে প্রদীপ্তা প্রধান মা, আঙ্গুল উড়িষ্যা থেকে। তো প্রথমেই বাঙালিটা পাঠ করবে ভীতিকা ঘোষ মা। জয়গুরু। অভিমান করা মেয়েদের একটি বিষম দুর্বলতা। মানুষের চাহিদা যখন ব্যাহত হয়, অহং তখন নিচু হইয়া হীনতা অবলম্বন করিয়া আফসোসে মাথা গোজা দেয়। আর অভিমান হচ্ছে এই অহংয়েরই একরকম অভিব্যক্তি। তাই অভিমানের সহজ সহচরী হচ্ছে ঈর্ষা, আক্রোশ ও অন্যায্য দুঃখের বকবগানি। অল্প কারণকে অনেক করিয়া বোধ করিয়া তাহাতে মুহ্যমান হওয়া, উইল টু ইলনেস, অপরিচ্ছন্ন ও কুৎসিত চিন্তা, উইল টু আগলিনেস। সাবধান হইও, ইহা তোমাকে জাহান্নামে লইবার প্রকৃত বন্ধু। বাণী সংখ্যা 29। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব কেউ যেন মাইকটা অন না করে, যারা বক্তা তারাই যেন মাইকটা অন রাখে। এবারে হিন্দি নারী নীতিটা পাঠ করবে শুভাশ্রী সাহু মা। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारीनीति हिंदी ग्रंथ पाठ। अभिमान। अभिमान करना नारियों की एक विषम दुर्बलता है। जब मनुष्य की अभिलाषा व्याहत होती है, तभी अहं नत होकर हिंसा को अवलंबन करके अफसोस से सर टेकता है, और अभिमान है इस अहं की ही एक तरह की अभिव्यक्ति। इसलिए अभिमान के सहज सहचर्य होते हैं ईर्ष्या, आक्रोश और अनुचित दुख का बकवास। मामूली कारण को अधिक समझकर उसमें मुहमान होना, रोगेच्छा, विल टू इलनेस, अपरिष्कृत और कुलित रहने का विचार, विल टू अगलीनेस। सावधान हो, यह तुम्हें जहन्नुम में ले जाने वाला प्रकृत बंधु है। वाणी संख्या 129। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। এবারে উড়িয়া নারী নীতি পাঠ করবে প্রদীপ্তা প্রধান মা। ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବା ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଅଭିମାନରେ। ଅଭିମାନ କରିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବିଷମ ଦୁର୍ବଳତା। ମଣିଷର ଚାହିଦା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ଅହମ୍ ସେତେବେଳେ ନୀଚ ହୋଇ ହୀନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅବଶୋଷରେ ମଥା ଗୁଞ୍ଜା ଦିଏ। ଆଉ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ଏହି ଅହମ୍ର ହିଁ ଏକ ରକମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିମାନର ସହଜ ସହଚର ହିଁ ହେଉଛି ଈର୍ଷା, ଆକ୍ରୋଶ ଓ ଅନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦୁଃଖର ପ୍ରଳାପ। ଅଳ୍ପ କାରଣକୁ ବେଶୀ କରି ବୋଧ କରି ସେଥିରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହେବା, ରୋଗେଚ୍ଛା, ୱିଲ୍ ଟୁ ଇଲନେସ୍, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ କୁତ୍ସିତ ରହିବାର ଚିନ୍ତା, ୱିଲ୍ ଟୁ ଅଗଲିନେସ୍। ସାବଧାନ ହୁଅ, ଏହା ତୁମକୁ ନର୍କକୁ ନେବାର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 29। ଜୟଗୁରୁ। জয়গুরু সকলকে। যারা যারা সত্যানুসরণ এবং নারীর নীতি পাঠ করলে সবার মঙ্গল আমি পরম পিতার শ্রী শ্রী চরণে প্রার্থনা করি। সবার পরিবার এবং পারিপার্শ্বিক যেন তার দয়ায় সুস্থ থাকে। এবারে আমরা গানের দিকে এগিয়ে যাব। প্রথমে গান পরিবেশন করবে পায়েল দত্ত মা, নাদিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। জয়গুরু। সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। শ্রী শ্রী দাদা বিরচিত একখানি সঙ্গীত ঠাকুরের চরণে নিবেদন করছি। চাহি নিশিদিন তোমারে, চাহি নিশিদিন তোমারে, তোমারি সেবক প্রভু করো আমারে, তোমারি সেবক প্রভু করো আমারে।
নিশিদিন তোমারে চাহি, নিশিদিন তোমারে। হয়তো ভক্তি নাই, নাই কোনো সাধনায়, শক্তি বিহীন আমি তবু চাই। হয়তো ভক্তি নাই, নাই কোনো সাধনায়, শক্তি বিহীন আমি তবু চাই। পুজিতে তোমায় প্রাণ মাঝারে চাহি, নিশিদিন তোমারে চাহি, নিশিদিন তোমারে। নির্গুণ আমি জানি দয়াময়, কাম ক্রোধ মোহ লোভ ক্ষয়, হিয়া ভরা সেই মোর পরিচয়। নির্গুণ আমি জানি দয়াময়, কাম ক্রোধ মোহ লোভ ক্ষয়, হিয়া ভরা সেই মোর পরিচয়। করজোড়ে তবু আছি দুয়ারে, তোমারি সেবক প্রভু করো আমারে। তোমারি সেবক প্রভু করো আমারে চাই, নিশিদিন তোমারে চাহি, নিশিদিন তোমারে। রাতুল চরণ ধরি যেন প্রভু হতে পারি, যোগ্য সেবক গো তোমারে। রাতুল চরণ ধরি যেন প্রভু হতে পারি, যোগ্য সেবক গো তোমারে। মালিন্য সৌধাক সুদূরে চাহি, নিশিদিন তোমারে চাহি, নিশিদিন তোমারে। তোমারি সেবক প্রভু করো আমারে, তোমারি সেবক প্রভু করো আমারে চাহি, নিশিদিন তোমারে চাহি, নিশিদিন তোমারে। জয় গুরু। জয়গুরু। অসাধারণ অসাধারণ গান পরিবেশন করলে আমি তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন তুমি তোমার পরিবার এবং পাড়া প্রতিবেশী সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং তাকে নিয়ে এগিয়ে চলে। এবারে জয় আমরা গুরু। আরেক এবারে আমরা আরেকটি গান শুনে নেব, সুপালি দেবনাথ মাঠ থেকে, হোজাই আসাম।
জয়গুরু। জয়গুরু সুপালি মা, অনেক ভালো গানটা পরিবেশন করলে। আমি তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তোমার এবং তোমার পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী সবাই যেন ভালো মতো থাকে এবং তাকে নিয়ে এগিয়ে চলে। শ্রী শ্রী বড়মা ছিলেন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের লীলা সঙ্গিনী, সহধর্মিণী এবং একান্ত ভক্ত। তার সমগ্র জীবন ছিল ঠাকুরের ইচ্ছার প্রতি নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ, সেবা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বলা হয় জীবনে মাত্র একবার ছাড়া আর কোনোদিনই তার সঙ্গে ঠাকুরের মতভেদ বা বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। সর্বদা তিনি ঠাকুরের ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলে গ্রহণ করেছেন এবং অক্লান্তভাবে তাকে আগলে রেখেছেন। এবারে আমরা আলোচনার দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের বক্তা হলো কাবেরী মৃধামা, কন্টাই, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। ওর টপিক হচ্ছে পরিবার গঠনে মেয়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। জয়গুরু। জয়গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে তো কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজনীয়া শ্রী শ্রী বড়মার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। বর্তমান আচার্যদেব এর শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম এবং পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন দাদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। উপস্থিত সকল আমার গুরুজনেদের চরণে আমার জয়গুরু এবং প্রণাম। ছোটদের আমার স্নেহ ও ভালোবাসা। তো এখন হচ্ছে শ্রাবণ মাস, বড়মার জন্ম মাস চলছে। তো এই মাসে সমস্ত জায়গায় মাতৃ সম্মেলন হচ্ছে। আমরা মেয়েরা যারা আছি তারা মেয়েদের সম্পর্কে বলার বা বড়মার সম্পর্কে বলার সারা বছর হয়তো সময় থাকে, তবে এই সময়টাতে আমরা ওনাকে নিয়ে একটু বেশি আলোচনা করি, কারণ এইটা আমাদের একটা খুব বেশি একটা ভালো সুযোগ হয়ে ওঠে। তো আমার যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে যে পরিবার গঠনে মেয়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তো একটা মানব সমাজের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে যে কোনো দেশের বা জাতির মধ্যে যখনই বেশিরভাগ মানুষ তাদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে উৎকর্ষতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তখন তারা বিভিন্ন ধরনের বিধি নিয়ম পালন করে। সেই নিয়ম পালনের মাধ্যমে আমরা একটা ভালো সমাজ, ভালো পরিবার গঠনের দিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু যখন তারা সেই নিয়ম বা বিধিকে অস্বীকার করে, তখন কিন্তু একটা জাতির জীবনে একটা গভীর অন্ধকার, দুর্যোগের অন্ধকার নেমে আসে। বিশ্বের দরবারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশ বা জাতির অবস্থা যদি এইরকম অবস্থায় পড়ে যায়, তখন যে গোটা বিশ্ব জুড়ে ধ্বংসের আগুন জ্বলে উঠবে সেটা কিন্তু স্বাভাবিক। আজকের যুগে মানুষদের কাছে মনে হয় না যে বলার আর কোনো প্রয়োজন আছে। রোগ, শোক, হিংসা, দেশ, দারিদ্র্য, ব্যাধি, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, অকাল বৈধব্য, শিশু মৃত্যু, প্রত্যেকটা অবস্থায় এখন মানুষের নিত্য সঙ্গী। আর এই প্রসঙ্গে সব থেকে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে মানুষ নিজেই তাদের এই সমস্ত দোষের কারণ। বিশ্বের বুকে একটা সুন্দর দেশ কিভাবে গঠিত হয়, যখন সমাজটা ভালোভাবে গঠিত হয়, সেই সমাজের মধ্যে অবস্থানরত যে সমস্ত পরিবারেরা রয়েছে তারা যদি সঠিকভাবে গড়ে ওঠে এবং সেই পরিবারের মধ্যে যদি প্রত্যেকটা সদস্য যদি সঠিকভাবে তার জীবন চালনার পথে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে সেই পরিবারটা সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। এবং এই বিশ্বের বুকে পুরুষ ও নারী উভয়কে নিয়েই কিন্তু সংসার রচিত হয়। এবং কিন্তু উদ্বর্ধনের পথে চলা এবং অন্যকে চালনার দায়িত্ব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা নারীরই বেশি থাকে।
এই জন্য ঠাকুর অনুশ্রুতিতে বলেছেন যে নারী হতে জন্মে জাতি, বৃদ্ধি লভে সমষ্টিতে, নারী আনে বৃদ্ধি ধারা, নারী হতে বাঁচা বাড়া, পুরুষেতে টানটি যেমন মূর্তি পায় সন্ততিতে। একটা জন ও জাতিকে উদ্বর্ধনশীল করে তোলার ব্যাপারে পুরুষের থেকে কিন্তু নারীর দায়িত্বটা অনেক বেশি থাকে। তাই নারীকে জাতির নেত্রী বা জননেত্রী বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া আমরা যদি একটা মানব দেহের সঙ্গে সমাজের একটা বডি স্ট্রাকচারের যদি দুটো তুলনা করি, তাহলে দেখা যাবে যে একটা আমাদের বডি পার্টের ভেতরে যে সমস্ত অর্গানস গুলো রয়েছে সেগুলো অনেকটাই মূল্যবান, এবং সেগুলোকে বাইরের থেকে মাংসপেশি, ধমনী, শিরা, তারপর আমাদের ত্বক, এগুলো দ্বারা কিন্তু একটা মানে ওদেরকে রক্ষা কবচ হিসেবে থাকে। ঠিক সমাজের ভিতরের মেন অর্গানস হচ্ছে নারীরা, এবং পুরুষেরা হচ্ছে তাদের মানে ওই ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমার শরীরের ভেতরের অর্গানস যদি ঠিক ঠিক থাকে না, তাহলে বাইরে কিন্তু আমরা এমনি গ্লো আপ করবো। আর ঠিক সেই রকম একটা সমাজ উন্নতি হয় কিভাবে, একটা পরিবার কিভাবে গঠন হয়, যে ভেতরের মেয়েরা যদি সঠিক পথে চালিত হয়, তাদের জীবন যদি সঠিক পথে গড়ে ওঠে, তাহলে এমনি একটা সমাজ কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। নারীর দায়িত্ব ও করণীয় সম্বন্ধে একজন বিদেশি মনীষী ফ্রেডরিক হ্যারিসন বলেছেন যে নারীর প্রকৃত কাজ শুধু সন্তানকে তৈয়ার করা নয়, পুরুষগণকে ও সমাজকে শিক্ষিত করিয়া উচ্চতর সভ্যতায় পৌঁছানো নারীরই ধর্ম। ইহা করিবার জন্য নারী বর্ষণ করে তার স্নেহ, সংযম, আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতা। সমাজকে জাগ্রত করিতে হইলে পুস্তক লিখিলে চলিবে না, বক্তৃতা দিলে হইবে না। গৃহে গৃহে নারীর দৈনন্দিন জীবনে নারীকেই সেই আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে দেখাইতে হইবে। তার স্বর, তার দৃষ্টি, তার বাক্য ও সমস্ত অপূর্ব মাধুর্য রাশির ইন্দ্রজাল দিয়া। অর্থাৎ নারীর কথার অর্থ হচ্ছে নারয়তি, অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া, অর্থাৎ পালন, পোষণ, বর্ধন প্রভৃতি গুণগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু নারীকে নারী নামে অভিহিত করা হয়। ঠাকুর এই জন্য নারীর পথে নারী সম্পর্কে বলেছেন যে নারী সেই বা তাই যা ধারণ করে বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই ধারণ ও পুষ্ট করানোটাই হচ্ছে নারীর নারীত্ব। এবং এই নারী কিভাবে সেই সমস্ত কাজগুলো করে উঠবে, তার জন্য ঠাকুর নারীদের 8খানা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন: নিষ্ঠা, ধর্ম, সেবা, শুশ্রূষা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। অর্থাৎ এই 8টা গুণগুলো যদি নারীর মধ্যে থাকে, তাহলে সেই নারীটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই সে একটা সমাজকে, একটা পরিবারকে খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে। একটা মেয়েকে একটা মা হতে গেলে কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাকে সেইভাবে গঠিত হতে হয়। ঠাকুর নারী নীতিতে মেয়েদের একদম ছোটবেলা থেকেই একদম বয়স্ককাল পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্টেজের কি কি করণীয় তিনি কিন্তু খুব নিপুণভাবে বলে দিয়েছেন। নারীদের মধ্যে যে নিষ্ঠা থাকাটা প্রয়োজন, অর্থাৎ নিষ্ঠা কথার অর্থ কি? স্থিরতা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, দৃঢ় ভক্তি। প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠা মানেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আসক্ত হয়ে তারই স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় সর্বতোভাবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা। প্রকৃত নারী হচ্ছে সেই যে নিষ্ঠাভাবে সে যদি তার স্বামীর সেবা করে, একদম নিষ্ঠা দিয়ে সে যদি ভগবানের সেবা করে, তাহলে সে কিন্তু একটা সত্যি জীবনের পথে সে মঙ্গলের দিকে চলে যাবে। কোনো রকম লজ্জা, ঘৃণা, মান অভিমান কোনো কিছুই কিন্তু তাকে আটকাতে পারবে না। এই যে আজকেই নারী নীতিতে পাঠ করা হলো যে এই অভিমান করা মেয়েদের কিন্তু একটা ভীষণ দুর্বলতা। কারণ অভিমান করলে কি হয় না, মানুষ যখন কোনো কিছু চায় তখন সেটা যখন না পায় তখন তার মনে একটু খারাপ লাগে। কিন্তু এই অভিমানের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা মানে আমাদের দুর্বলতাটাকে প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু অহংকারের একটা রূপ। তাই অভিমান করা কখনোই উচিত না। কারণ আমাদের
পুরো যে সমাজের গঠন, পরিবার গঠনের পুরো সিস্টেমটা কিন্তু মেয়েদের হাতে। আমরা যদি সঠিকভাবে পরিচালন না হই, আমরা যদি এই সমস্ত কাজে বিরক্ত হয়ে পড়ি, আমরা অভিমান করে বসি, রাগ করে বসি, তাহলে কিন্তু কখনোই জিনিসটা সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। তারপরে আছে ধর্ম। ধর্ম কথার অর্থ হচ্ছে ওই সহজ কথায় যা মানুষের অস্তিত্বকে ধরে রাখে, সেটাই হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্মর উপর আমাদের জীবনের ভিতর দিয়ে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এই তিনটে বিষয় উৎকর্ষতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঠাকুর এই জন্যে অনুশ্রুতিতে এটাও বলেছেন যে নিজের বাঁচা বাড়ার সাথে অন্যে বাঁচা বাড়ার ধরা, ওটাকেই তো ধর্ম বলে, ওই চলনই ধর্ম করা। এই বাণীতেই সুন্দরভাবে বোঝা যায় যে ধর্ম বলতে কি বোঝায়। তাই নারী যখন নিজের স্বামী, পুত্র, সংসার ও পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখনই কিন্তু তার প্রকৃত ধর্মাচরণ শুরু হয়। তারপরে একটা যে ঘটনাটা আসছি সেটা হচ্ছে যে সেবা। সেবা কথার অর্থ হচ্ছে যে একদম প্রকৃষ্ট রূপে মানুষ যখন যে ভাব মনে পোষণ করা বা যে কথা বলা এবং যে আচরণ করার ফলে একটা মানুষের শরীর, মনে ও আধ্যাত্মিকতায় সুস্থ, স্বাস্থ্য ও উন্নত হয়ে ওঠে, তারই নাম কিন্তু প্রকৃতভাবে সেবা। এবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ সেবা, শুশ্রূষা এই দুটো বিষয়কে একই জায়গায় ফেলে দেয়। এটা কখনো উচিত না, কারণ শুশ্রূষা কথার অর্থ হচ্ছে পরিচর্যা। তার মানে হচ্ছে অসুস্থ, পরিশ্রান্ত মানুষকে শারীরিক যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য যে প্রচেষ্টা, সাধারণত তাকে শুশ্রূষা বলা হয়ে থাকে। তারপর হচ্ছে সাহায্য। না, আমরা প্রত্যেকটা মানুষ যখন কেউ বিপদে পড়ে বা যখন কেউ কোনো রকম ভাবে সমস্যায় পড়ে, আমরা তাদের সর্বতোভাবে বিভিন্ন কিছু দিয়ে যদি পারি তাকে সাহায্য করা উচিত। প্রেরণা হচ্ছে কি না, প্রেরণা হচ্ছে কোনো ভালো পথে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা। সেটা একটা মেয়ে হিসেবে পরিবারের উপর, একটা স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে, একটা বোন হিসেবে দাদাকে একটা সোজা পথে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টাকে কিন্তু একটা প্রেরণা বলা হয়ে থাকে। সংরক্ষণ, ঠাকুর সংরক্ষণ মেয়েদেরকে বলেছেন, এটা কিন্তু একটা ভীষণ গুণ। সংসার জীবনে সংরক্ষণ করাটা যদি শেখা যায়, সেটা একটা ভীষণ একটা ভালো বিষয় হয়ে ওঠে। এবং সবার শেষে প্রজনন। প্রজনন তো বিবাহের সাথে জড়িত ব্যাপার। তো মেয়েদের জীবনে শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ এই তিনটে ধারা যদি সঠিকভাবে গঠিত হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু তাদের ভবিষ্যতে সে যে চালনা করবে পরিবার, সমস্ত কিছু, তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ভালো সুবিধা হয়ে ওঠে। দীক্ষা হচ্ছে মূলত মানে আমরা যেরকম একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা বাড়ির স্ট্রাকচারটা আগে গঠিত করে ফেলি, ঠিক সেরকম দীক্ষা জিনিসটা হচ্ছে আমরা মানুষেরা জীবনে কিভাবে চলবো, কোনটা সঠিক কোনটা ভুল কিভাবে বুঝবো, সেই জিনিসটা একটা স্ট্রাকচার এক প্রকার গড়ে তোলাকে দীক্ষা বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে দীক্ষাটা যে 12 বছর বয়সে নিতে হয় এরকম কোনো জোর জবরদস্তি নেই, কারণ দীক্ষার যে মূল ভাবটা সেটা ছোটবেলা থেকে, একদম 12 বছর না তারও আগে থেকে, একদম ছোটবেলা থেকেই যেন বাবা মায়েরা তাদেরকে সেই জিনিসগুলোকে শিখিয়ে দেয় যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি। যদি সে ছোটবেলা থেকে ইষ্টভীতি করানো হয়, তাকে ঠাকুরের বীজ মন্ত্র তার কানে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে ছোটবেলা থেকেই সেই অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ফলে তারপর যখন সে দীক্ষা নেবে, তখন তার কাছে জিনিসটা এমন কোনো কঠিন কিছু মনে হবে না। এবং আহ ছোটবেলা থেকে আমরা যদি সেইভাবে গড়ে উঠি, একটা পরিবারকে দেখে কিন্তু ছোটবেলা থেকে একটা সন্তান গড়ে ওঠে। আমরা যারা পরবর্তীতে মা হব বা স্ত্রী হব, তা আমরাও সেইভাবে যদি গড়ে উঠতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সেভাবে চালনা করতে পারবো। পরিবার কিন্তু মেয়েদের জীবনে দুটো থাকে, একটা হচ্ছে নিজের বাপের বাড়ি থাকে, একটা শ্বশুর বাড়ি থাকে। তো বিয়ের আগে অবধি নিজের বাপের বাড়ির পরিবেশটাকে ঠিক করা উচিত। সেখান থেকে যদি আমি সুশিক্ষা না গ্রহণ করি, তাহলে পরবর্তীতে আমি যখন অন্যের ঘরে যাব, তখন সেই মানুষ সেই পরিবারকে আমি কি শিক্ষা দেব, সেই পরিবার কি ভাববে যে এইখান থেকে কি আমি সুশিক্ষা গ্রহণ করিনি।
সেই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের উচিত যে আহ, বাবা মায়ের কাছ থেকে ভালো শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, প্রত্যেকটা মেয়ের বিশেষ করে। কারণ একটা পরিবার হোক কি একটা সমাজ হোক, যে কোনো জায়গায় যদি মেয়েরা সঠিক হয় তাহলে পুরুষদের সঠিক হতে বেশি সময় লাগে না। বিবাহ জিনিসটা 12 বছর বয়স থেকে, এই বিবাহ জিনিসটা হোক বা যে কোনো জিনিস হোক, বাবা মায়ের উচিত তার সন্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া, যাতে পরবর্তীতে সে কোনো রকম ভাবে কোনো রকম খারাপ কাজে জড়িত না হতে পারে। কারণ আমি যদি আমার সন্তানের উপর আমার বিশ্বাসটা থাকবে, আজ যদি আমার সন্তানের উপর বিশ্বাস নেই, সেটা সন্তানের ওপর বিশ্বাস নেই এটা নয়, কিন্তু আমি যে শিক্ষাটা তাকে দিয়েছি সেই শিক্ষাটা, আমার দেওয়া শিক্ষাটার উপরই আবার বিশ্বাস নেই। এই জন্য আজকে আমার সন্তান বাইরে গেলে আমার মনে হয় যে এ কি ঠিক করছে, ওইটা কি ঠিক করছে, আমি 10 বার ফোন লাগাচ্ছি, বলছি এখানে যাবি না ওখানে যাবি না। আমার মনে হয় না যে সঠিকভাবে শিক্ষা কোনো বাচ্চাকে যখন দেওয়া হলে কখনো এই জিনিসটা প্রয়োজন আছে। কারণ আমরা দেখি যে যে বাচ্চাটাকে বেশি মানে স্ট্রিক্টলি রাখা হয় সেই কিন্তু বিগড়ে যায়, আর যাকে আমরা খোলামেলা রেখে দেই তাকে সে কিন্তু অতটা বিগড়ায় না, কারণ সে পরিস্থিতিটাকে বোঝে, তার বাবা মা তাকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে সমাজের খোলা জায়গায় পাঠানো হয়েছে তাকে, যাতে সে পরিস্থিতিকে বুঝবে, 1000 বার পড়বে, 1000 বার উঠবে দাঁড়িয়ে। এই মানে পড়া আর ওঠার মাঝখানেই সে কিন্তু আসল জিনিসটা বুঝে যাবে যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। যদি আমরা এখন থেকে তাদেরকে বুঝিয়ে দিই যে বংশ বর্ণ গোত্র কি, বিবাহের ক্ষেত্রে এটা ঠিক কতটা পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ, বয়সের ডিস্ট্যান্স, এজ ডিস্ট্যান্স কতটা ম্যাটার করে, সেই জিনিসগুলো যদি আমরা শিখিয়ে দিই, তাহলে পরবর্তীতে সে যদি বাইরে কোথাও যায় তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তার কোনো রকম সমস্যা হয় না। একবার একজন দাদা ঠাকুর বাড়িতে আচার্যদেবের কাছে গিয়েছিলেন। এবার আচার্যদেবের কাছে নিবেদন করছিলেন যে তিনি বিদেশে থাকেন, ওনার মেয়েকে তিনি স্কুলে ভর্তি করাবেন। এবার বিদেশে ওখানে আর বয়েজ স্কুল গার্লস স্কুল এরকম আলাদা কিছু নেই, সব কোয়েট স্কুল রয়েছে। তো উনি চাচ্ছেন না যে মানে নিজের মেয়েকে কোয়েট স্কুলে পড়াতে, উনি কোনো গার্লস স্কুল খুঁজে পাচ্ছেন না, কি করবেন। তো শ্রী আচার্যদেবের কাছে তিনি নিবেদন করলেন। তো আচার্যদেব বললেন যে আচ্ছা, আপনার মেয়েকে আপনি যে ওকে যে কোয়েট স্কুলে ভর্তি করাবেন তাতে আপনার সমস্যা কি হচ্ছে? না, উনি বললেন যে মানে এরকম ছেলে মেয়ে একসাথে পড়ে, অনেক রকম খারাপ কিছু যদি হয় টয়, তখন বলছে যে আপনার কি নিজের উপর বিশ্বাস নেই? একটা মেয়ে সে ছোটবেলা থেকে তার জীবনের প্রথম পুরুষ কিন্তু তার বাবাকে দেখে এসেছে। কারণ ছোটবেলা থেকে সে যখন মানে ছোটবেলা থেকে ঘরে বড় হচ্ছে, তখন তার চোখের সামনে কিন্তু সে তার বাবাকে দেখছে। তো তার জীবনে প্রথম পুরুষ তার বাবা। সে তার বাবা যদি সঠিকভাবে মানে চলন হয়, তাহলে সে ছোটবেলা থেকে দেখবে যে একটা প্রকৃত পুরুষ কিভাবে মানে চলছে। তো পরবর্তীতে সে যখন বাইরে কোথাও যাবে, তখন সে সেই হিসেবটা মিলাবে যে আমি ছোটবেলায় বাবাকে যেভাবে দেখিয়েছি সেরকম কাউকে আমি দেখছি কিনা। তাহলে সে যদি সেইভাবে বিচার করে, তখন কিন্তু তাহলে সে কখনোই খারাপের পথে পা বাড়াবে না। আর তারপর যদি সঠিক বয়সে তাকে গুরুকরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও কিন্তু সে কখনো আর মানে খারাপ পথে যাওয়ার কথা মানে পার্সেন্টেজ খুবই কম থাকে। তো এইভাবে যদি সে মেয়েটা গঠিত হতে থাকে, তাহলে সে পরবর্তীতে একটা পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে সে যথেষ্টভাবে দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করে চলবে। এই জন্য আমি সবার লাস্টে ঠাকুরের নারী নীতিতে একদম শুরুর যে কথাটা তিনি বলেছেন যে মেয়ে আমার, তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা, পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়, তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। তো আমার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত, আমি আর বেশি বলবো না। তো জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুমি তুলে ধরলে। পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, একজন নারী তার স্নেহ, মমতা, ধৈর্য, সংস্কার ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমেই একটি পরিবারকে সুন্দরভাবে ধরে রাখতে এবং আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাবেরী মা আমাদেরকে এটাই বুঝিয়ে দিলেন যে পরিবারকে
ধরে রাখতে হলে কেমন কি সব করতে হয় মেয়েদের। এবং একজনের দায়িত্ব নয় এটা, এটা হচ্ছে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব যে আমরা যেন সকলেই মিলে ভালো করে, যেমন ঠাকুর বলেছেন ওইভাবেই আমাদের মাধ্যমে যেন একটা আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে। আর এই বলেই আমি তোমার পরিবার এবং পাড়া প্রতিবেশী যারা আছেন সকলের মঙ্গল কামনা আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। সবাই ভালো থেকো আর তাকে নিয়ে এগিয়ে চলো। এবারে আমরা আবার গানের দিকে এগিয়ে যাব। এবার গান পরিবেশন করবে প্রার্থনা চৌহান মা এবং স্তুতি চৌহান মা, কাঠমান্ডু, নেপাল থেকে। জয় গুরু। আমি সবাই মিলি করছ পূজা আমরা ঠাকুরা, আমি সবাই মিলি করছ পূজা আমরা ঠাকুরা, আমি সবাই মিলি করছ পূজা আমরা ঠাকুরা। দুই দিনে ছোট প্রভু চরণ আসুধারা রে, দুই দিনে ছোট আমি সবাই মিলি করছ পূজা আমরা ঠাকুরা, আমি সবাই মিলি করছ পূজা আমরা ঠাকুরা। দয়াল ঠাকুর দয়া দেয়া ধার, দয়াল ঠাকুর দয়া দেয়া ধার, দয়াল ঠাকুর দয়া দেয়া ধার, দয়াল ঠাকুর দয়া দেয়া ধার। নামিদারু চাইনা কোনে নামিয়া ধার, নামিদারু চাইনা কোনে নামিয়া ধার, নামিদারু চাইনা কোনে নামিয়া ধার, নামিদারু চাইনা কোনে নামিয়া ধার। নামনুকুল 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 হামিরে পাই, 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 নামনুকুল হামিরে পাই, নামনুকুল হামিরে পাই, নামনুকুল হামিরে পাই, নামনুকুল হামিরে পাই। নামানুকুল 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 হামিরে পাই, 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 নামানুকুল হামিরে পাই, নামানুকুল হামিরে পাই, নামানুকুল হামিরে পাই, নামানুকুল হামিরে পাই। আমি সবাই মিলি করছ পূজা আমরা ঠাকুরা, আমি সবাই মিলি করছ পূজা আমরা ঠাকুরা, আমরা ঠাকুরা, আমরা ঠাকুরা, আমরা ঠাকুরা। জয় গুরু মা।
অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন প্রার্থনা চৌহান মা এবং স্তুতি চৌহান মা থেকে একদম এন্ড মোমেন্টেই ওরা দুজনে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে এই গানটি পরিবেশন করলে আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব তোমরা এবং তোমাদের পরিবার পারিপার্শ্বিক সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং তাকে নিয়ে এগিয়ে চলে। দ্বিতীয় যে গান গাইবে শতরূপা মিশ্রা মা উড়িষ্যার থেকে। জয়গুরু। আমি ঠাকুরের একটা বাঙালি ভজন গাচ্ছি। দয়া তোমার গাহিব এলে গো তুমি মাঝের মাঝে করিতে যে নির্ভয়, করিতে যে নির্ভয় তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি গো জয়। ধারণ পালন শিরোন আসনে নব প্রাণ লোভী প্রেমের শাসনে, ধারণ পালন পুরন পুরনে নব প্রাণ লোভী প্রেমের শাসনে, ধন্য মোরা তব আশ্রয় ও গোপ্রিয় সুনামা, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি গো জয়। বৃত্তি বেঠুর মহাদেব জীবন মোদের করেছে বিপুল, বৃত্তি বেঠুর মহাদেব জীবন মোদের করেছে বিপুল, তোমার পরশে দূর হলো যে, তোমার পরশে দূর হলো যে জীবনের পরাজয়, জীবনের পরাজয় তোমার গাহি গো জয়, তোমার গাহি গো জয়, তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি গো জয়। এলে গো তুমি মধের মাঝে করিতে যে নির্ভয়, করিতে যে নির্ভয় তোমার গাহি জয় গো দয়াল, তোমার গাহি গো জয়, তোমার গাহি গো জয়, তোমার গাহি গো জয়। সবাইকে জয়গুরু। শতরূপা মা খুব সুন্দরভাবে গানটি পরিবেশন করলে। নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম ছিল, তাই একটু ভালো করে শোনা যায়নি, কিন্তু আমরা আশা করি যে পরবর্তী সৎসঙ্গ বা মাতৃ সম্মেলনে তোমার গান আমরা আবার শুনতে পাবো ভালো নেটওয়ার্ক কানেকশনে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি এবং তোমার পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী সবাই যেন তার হয়ে উঠো, তার মঙ্গল যেন তোমাদের প্রতি থাকে। পরম আরাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা ছিলেন মমতা, অসীম ধৈর্য, নিঃস্বার্থ সেবা এবং অফুরন্ত প্রেমের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তার জীবন আজ আমাদের শিখিয়ে দেয় সংসারে কিভাবে প্রেম, ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের মাধ্যমে সবাইকে আগলে রাখতে হয়। ওনার ছেলে হচ্ছেন পরম পূজপাদ শ্রী শ্রী বড়দা। উনি আমাদের এত গাইডেন্স এবং উনি হচ্ছেন আমাদের আইডিয়াল। কেননা শ্রী শ্রী ঠাকুর এবং শ্রী শ্রী বড়মার বিবাহ যেটা হয়েছিল, সেটা যেই নীতি নিয়মে হতে হয় ওই রকম হয়েছিল। কিন্তু আজকাল কি হয়, লোক মডার্ন বেশি, তাই
যেটা ঠাকুর বলে গেছেন বিবাহ নীতির বিষয়, সে আমরা শুনি না, আমরা সেটাকে আউটডেটেড মনে করি। কিন্তু ওই নিয়মগুলো যদি যদি আমরা ধরে রাখি, তবে আমাদের যে নেক্সট জেনারেশনস আছে সবাই ঠাকুরকে নিয়ে চলবে এবং একটা আইডেল জেনারেশন হয়ে উঠবে। এই বিষয়ই আমাদের অনিমা সেন মা নরওয়ে, ইউরোপ থেকে আলোচনা করবেন সুবিবাহ ও সুপ্রজনন। শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার সাথে শ্রীচরণে আমার সাথে পরম পূজ্যপাদ শ্রীচরণে আমার শত কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য চরণে জানাই শ্রীচরণে শত কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অরবিন্দ দাদার শ্রীচরণে আমার জানাই, এখানে সকল গুরু ভাই জানাই আমার আনন্দিত জয়। ঠাকুরের বলা পাঁচটা পিলার যার উপরে নাট দাঁড়িয়ে আছে, সেটা হচ্ছে যজন যাজন পৃষ্ঠভূতি, সস্তায়নী আর সদাচার। যজন মানে হচ্ছে নিজে পড়া, নিজে জানা, আর যাজন মানে হচ্ছে অন্যকে বলা, যাজন করা, মানে আমরা যা করেছি সেটা আমরা সবাইকে যাতে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যজন। তারপরে ইষ্টভৃতি। হ্যালো, ভয়েস ক্লিয়ার আসছে? ক্লিয়ার নয়, একটু দেখে নাও। ক্লিয়ার আসছে কি? আমি অ্যাকচুয়ালি হেডফোনে কথা বলছি, সেই জন্য। এক মিনিট, আমি একটুখানি তাহলে এটা অফ করে দিই। হ্যালো, এবার শোনা যাচ্ছে ঠিক করে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে। তো যজন যাজন ইষ্টভৃতি, যেটা আমরা প্রত্যহ সকালবেলা দীক্ষা নিয়ে করে থাকি, সেটা হচ্ছে ইষ্টভৃতি, যেটা কিনা ঠাকুরের শ্রীচরণে রাখা যে অর্ঘ্য। সস্তয়নী সদাচার। আর আরেকটি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আরেকটি যে পিলার, যেটা কিনা ঠাকুর বারবার বলেছেন, সেটা হচ্ছে বিবাহ নীতি। বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের কাছে বহু মানুষজন এসেছিলেন। আমরা যেটা জানি সেটা হলো, অনেকের নাম আমরা জানি, যেমন সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন, তারপর রাসবিহারী বসু এসেছিলেন। অনেক বড় বড় মহান মানুষজন এসেছিলেন ঠাকুরের কাছে। তো অনেকে বলেছিলেন যে ঠাকুরের সাথে সেই সময় নানা রকম বিভিন্ন পলিটিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে, তখন দেশ পরাধীন ছিল, তো সেই সময় নিয়ে ঠাকুরের সাথে অনেক আলাপ আলোচনা হতো। তো সর্বশেষে ঠাকুর একটাই কথা তাদেরকে বলতেন বা বলেছেন যে আপনারা তো দেশ স্বাধীনতা চাইছেন, কিন্তু সেই স্বাধীনতাটাকে ধরে রাখার জন্য মানুষ চাই, মানুষের চাষ করুন। তো এই স্বাধীনতা ধরে রাখতে মানুষের চাষ করা চাই, এই ব্যাপারটা কি? আমাদের আরেকটা ব্যাপার আমরা আসি, আমাদের বইতে আমরা ছোটবেলায় আমরা ক্লাস 10 অব্দি আমাদেরকে লাইফ সায়েন্স পড়ানো হয়। আর তারপরে যারা সায়েন্স নেয় তারা তখন 11-12 বায়োলজি পড়ে। এবার এই আমাদের লাইফ সায়েন্সে আমাদেরকে একটা পড়ানো হয় রিপ্রোডাকশন বলে একটা চ্যাপ্টার, যেখানে কিনা বলা হচ্ছে বাংলায় যেটাকে বলা হয় সুপ্রজনন বিদ্যা, যেটা এখানে লেখা আছে ওখানে। অ্যাকচুয়ালি ওটা সুপ্রজনন নয়, ওটা হচ্ছে প্রজনন বিদ্যা। রিপ্রোডাকশন মানে হচ্ছে প্রজনন বিদ্যা, কিন্তু সেই সুপ্রজনন কিনা সেইটা পড়তে গেলে আমাদের পড়া যায় ইউজেনিক্সটা আমাদের পড়া লাগে। সেটা হচ্ছে যেখানে কিনা বলা আছে সুপ্রজনন বিদ্যা, মানে প্রজনন কিন্তু সেটা হবে সুন্দর। এবার মানুষের চাষে আমরা হলাম মানুষ, যা কিনা সব থেকে পরমপিতার দান। মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণী, সেটা হলো মানুষ। এবার এই সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান প্রাণী কিরকম না, সব মানুষেরই
দুটো হাত আছে, দুটো পা আছে, দুটো চোখ আছে, একটা মাথা আছে, মাথা ভর্তি চুল আছে, নাক আছে, সব ঠিক আছে। কিন্তু তারপরেও প্রত্যেকটা মানুষের সাথে প্রত্যেকটা মানুষের একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে। সেটা হচ্ছে, ডিফারেন্সটা হচ্ছে কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তার, যেটাকে আমরা বলি ইন্টেলিজেন্স। এই বুদ্ধিমত্তা প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা আলাদা। এবার এই বুদ্ধিমত্তাটা আলাদা হয় কি করে? বুদ্ধিমত্তা আলাদা হয় কি করে? না, এই বুদ্ধিমত্তা বা আমরা আজকে যা হয়েছি, এটা 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 সম্পূর্ণভাবে এটা পরমপিতার দান। এই জায়গাটায় আমাদের কোনো কিছু হাত দেওয়ার, কিছু করার নেই। তো এই পুরো এই ব্যাপারটা আসছে, এটা ধরো চলে যাই আমরা প্রাচীন যুগে, ঠিক আছে? যখন আমাদের কোনো ছিল না, কাস্ট ছিল না, কোনো কোনো কাস্ট বা কোনো কিছু ছিল না। একদম প্রাচীন যুগে যখন মানুষ গুহা থেকে বেরিয়েছে, লোহা লোহায় লোহা ঘষে আগুন সেই সমস্ত ব্যাপার যখন আস্তে আস্তে মানুষ আজকের এই অ্যাডভান্সড দিনে তো একদিনে আসেনি, প্রত্যেকটা এ থেকে এসেছে। তখন মানুষের এই বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তখন কি হয়েছিল, ভাগ হয়ে গেছিল। যেমন যারা হয়তো প্রচুর বুদ্ধিমান তারা পড়াশোনা করলো, কিছু জন করলো কি, কি করে রক্ষা করতে হবে, মানে তাদের নিজেদেরকে, নিজেদের গোষ্ঠীটাকে কি করে বাঁচাবে, কি করে রক্ষা করবে, সেই নিয়ে তারা তারা সেই ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে উঠলো। যারা পড়াশোনা করলো তারাই পরবর্তীকালে নাম, তাদের যে জাতিটার নাম হলো ব্রাহ্মণ। যারা পড়াশোনা করলো, পণ্ডিত হলো, তাদের ওরকমই বুদ্ধিমত্তা নিয়েই তারা এসেছে। যারা নিজেদের গোষ্ঠীটাকে রক্ষা করলো তারা হলো ক্ষত্রিয়। তারপরে যারা কিনা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করলো তারা হলো বৈশ্য। কিন্তু তারপরে যারা কিনা অন্যদের সেবা করত, তো তারা হলো কিনা শূদ্র। এখানে কাবেরী মা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করলেন, আলোচনাতে একটা বাণী বললেন, নারী হতে জন্মে জাতি, অনুশ্রুতি গ্রন্থে ঠাকুরের বলা। তো ওই লাইনটা শুনে আমার একটা ছড়ার বাণীর কথা মনে পড়ে গেল। ছড়ার গান আছে একটা ঠাকুরের, সেই ছড়ার গানে একটা বাণী হচ্ছে, নারী হতে জন্মে জাতি, থাকলে জাত তবেই জাতি। ঠাকুর এই জাতটাকে বললেন যে নারী হতে জন্মে জাতি। আজকের আমরা সবাই ফেমিনিস্ট এই বলে চিৎকার চেঁচামেচি করি। এখন একটা শব্দ খুব উঠেছে, ফেমিনিস্ট, মানে নারীদের সুযোগ সুবিধা, নারীদের মর্যাদা দেওয়া। কিন্তু ঠাকুর এই নারীদের মর্যাদাটা অনেক বছর আগে ঠাকুর বলেছেন। এই রকম ভাবে নারীদের একটা জায়গা দেওয়া, এটা বোধহয় আর কেউ আগে কখনো করেছেন বলে আমার জানা নেই। যে আজকের আমরা মেয়েরা মিলে যে এই যে মাতৃ সম্মিলন করছি, তো সেটা কি না, এই যে একটা যে সমষ্টি, এই যে একসাথে হয়েছি, একসাথে বসে আমরা আলোচনা করছি কিভাবে মায়েদের, মেয়েরা মেয়েরা মিলে। তো যাই হোক, আমি ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যাচ্ছি। তো এই জাত, এই জাতটা কিন্তু তখন থেকেই এসেছে, যে এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এটা সব জায়গায় রয়েছে। আপার কাস্ট, তার নিচে মিডিল, তারপরে লোয়ার, এরকম করে করে সব জায়গায় রয়েছে। তো ভারতবর্ষেও এই জাতি প্রথাটা যখন আর্যরা যখন বাইরে থেকে এলো আমাদের দেশে, এসে এই ক্লাসিফিকেশনটা করে যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। তো তখন আগে হতো কি, বিয়েটাকে না খুব স্ট্রিক্ট ওয়েতে দেখা হতো। কিন্তু যত দিন গেছে তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মধ্যেই বিয়ে হতো, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়, তারপরে বৈশ্য বৈশ্য, শূদ্র, এরকম সব বর্ণ, যেগুলোকে আমরা এখন বর্ণ বলি, সেই বর্ণেই বিয়েগুলো হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে যত আমরা পড়াশোনা করেছি, পড়াশোনা করেছি, কিন্তু হ্যাঁ, পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়েছি, আমাদের জ্ঞান অর্জন হয়েছে। মাঝখানে কিছু হয়েছিল কি, মাঝখানে অনেক উপর মহলের, মানে আপার কাস্টের মানুষজনেরা তখন মানুষজনদেরকে অনেক ইয়ে করতো, টর্চার করতো বিভিন্ন রকম, যেমন বিধবাদের সতীদাহ প্রথা, নানা রকমের এরকম কুপ্রথা, কুসংস্কারকে তারা টেনে আনলো। সেই কুসংস্কারগুলোকে ডিমোলিশড করার জন্য বিভিন্ন রকমের আহ আনা হলো, বিভিন্ন রকমের প্রথা আনা হলো, যেটা হচ্ছে বিধবা বিবাহ আনা হলো, সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা হলো। এই সময়গুলো থেকে তারপর শুরু হয়ে যায় কি না, বর্ণ ভেদ, বর্ণ না মানা।
আর এই বর্ণ না মানা থেকেই হয়ে যায় কি প্রতিলোম বিবাহ শুরু হয়ে যায়। এই প্রতিলোম বিবাহটা কি? না, প্রতিলোম বিবাহ হচ্ছে কোনো উচ্চ বর্ণের মেয়ে যখন নিম্ন বর্ণের কোনো ছেলেকে বিয়ে করে। আমরা আজকালকার দিনে বহু জায়গায় শুনি যে আজকের দিনে কে এসব মানে? কেউ কোনো বর্ণ এসব জাতি প্রথা মানা যায় মানে না। কিন্তু না, এটা ঠিক নয়। এটা মানতেই হয়। এই যে প্রাচীনকালে যখন এই বুদ্ধিমত্তাটা তখন থেকেই শুরু এসেছে। আর বুদ্ধিমত্তাকে আরো বেশি করা মানে আরো বেশি ব্যাপারটা এনলার্জ হয়েছে কর্মের মধ্য দিয়ে। আগে মানুষজন আ কর্ম দিয়েই এই বর্ণটা আরো বেশি হয়েছে, আ উম ডিভাইডেড করা হয়েছিল। যেমন যারা প্রাচীনকালে মাটির জিনিস তৈরি করত, তারা হয়ে গেল কুমোর। তাদের বংশ পরম্পরায় তারা ওই মাটির জিনিসই তারা তৈরি করত। যারা শিল্পী মানুষ ছিল, যারা আঁকতেন প্রাচীনকাল থেকে, তারা সেই আঁকাটাকেই তাদের ওটা বংশগত একটা পেশা হয়ে গেল। এই পেশার উপর ভিত্তি করে আমাদের এইগুলো বর্ণগুলো তৈরি হয়েছে, ভাগ হয়ে গেছে। এখন দেখা যায় কি তো এখন দেখা যায় কি এই যে ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েরা হয়তো কোনো ক্ষত্রিয় বর্ণের কোনো ছেলেকে বিয়ে করছে, বা ক্ষত্রিয় বর্ণের কোনো মেয়েরা বৈশ্য ঘরের বা শূদ্র ঘরের, এটাকে বলা হয় প্রতিলোম। যখন উচ্চ বর্ণের কোনো মেয়ে যখন নিম্ন বর্ণের কোনো ছেলেকে বিয়ে করে সেটাকে বলা হয় প্রতিলোম বিয়ে। এইবার আর নিম্ন বর্ণের কোনো মেয়ে যখন উচ্চ বর্ণের কোনো ছেলেকে বিয়ে করে সেটাকে বলা হয় অনুলোম বিয়ে। আরেকটা যে বিয়েটা হয় সেটা হচ্ছে আহ একই বর্ণে যখন একটা ছেলে আর একটা মেয়ে যখন বিবাহ হয় তখন তাকে বলা হয় সলোম, যেটা বলে একই বর্ণে। এবার আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে এই প্রতিলোম, অনুলোম আর এই সলোম আমরা কেন করব আর কেন করব না। প্রথমত, একটা উচ্চ বর্ণের মেয়ে যখন একটা নিম্ন বর্ণের ছেলেকে বিয়ে করে, তখন এই বিয়ের আসল কারণটা কি? বিয়ে করার কারণ কি দুটো মানুষ একসাথে থাকবে সেই কারণ? না। এখানেও ঠাকুর বলেছেন উন্নয়ন আর সুপ্রজনন এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস নে কো ভুল। তাহলে বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্যটা কি সেটাও ঠাকুর বলে দিয়েছেন, উন্নয়ন আর সুপ্রজনন। উন্নয়নটা কি? আমরা এখন যেরকম আছি আমাদের আরো গ্রোথ হবে। কি গ্রোথ হবে? মেন্টাল গ্রোথ হবে, কালচারাল গ্রোথ হবে। এই ডেভেলপমেন্টটাই হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন। আর সুপ্রজনন হচ্ছে আমাদের জেনারেশনটাকে আরো বাড়ানো। আর এই সুপ্রজনন এটা কিন্তু শুধু প্রজনন নয়, সুপ্রজনন। তার মানে সুন্দরভাবে সুন্দর প্রজননের মাধ্যমে। তার বিয়ের কারণটাই হচ্ছে এটা। এবার দেখা যাচ্ছে কি এই বর্ণভেদটাকে না মানার দরুন দেখা যায় কি যেগুলো আমাদের প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বর্ণ সিস্টেম, কাস্ট সিস্টেম যেটা হয়েছে, সেই কাস্ট সিস্টেম আমরা এখন আর ব্রেক করে ফেলছি। আমরা উচ্চ বর্ণের মেয়ে কোনো নিম্ন বর্ণের ছেলেকে বিয়ে করছি। তাতে কি হয় না, হায়ার কোয়ালিটির যে ওভাম সে একটা লোয়ার কোয়ালিটি স্পামের সাথে মিট করছে। এবার হায়ার কোয়ালিটি মানে যেটা কিনা হায়ার কাস্টের, সেই রকম একটা ওভাম। কারণ মেয়েদের থাকে ওভাম আর ছেলেদের স্পাম। এটা আমরা সবাই মোটামুটি ক্লাস 9-10-এ জেনেছি। জেনে এই ব্যাপারটা আমরা জেনে গেছি যে ছেলেদের স্পাম আর মেয়েদের ওভাম। এবার এই ওভাম যখন একটা লোয়ার কোয়ালিটি স্পামকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না, তো তাতে কি হয়, যখন অ্যাট দ্য টাইম ফার্টিলাইজেশনের সময় ওভাম কিন্তু এটা একটা বৈজ্ঞানিক একটা ব্যাখ্যা, যেটা কিনা ঠাকুরের বলাই রয়েছে যে ফার্টিলাইজেশনের সময় কিন্তু ওভামটা না ঠিক মতন অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না স্পামকে। সেই মুহূর্তে একটা কিছু একটা মানে একটা ব্লাস্টিং হয় যেটা কিন্তু ওভাম নিতে চায় না স্পামকে, ঠিক আছে? কিন্তু তারপরেও যাই হোক ফার্টিলাইজেশন হয়ে তো যায়। কিন্তু তারপরে যে বাচ্চা জন্মায় সেই বাচ্চার মধ্যে কি আসে না, আহ বাচ্চাটা যে সন্তান আসে সেই সন্তান হয় প্রতিলোমজ সন্তান। এবারে সেই সন্তান ঠাকুর বলছেন সে হয় একদম বিশ্বাসঘাতক, তাকে কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না কোনোভাবেই, সে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে না।
ঠাকুর মেয়েদেরকে বলছে মাটি হিসাবে ডিসক্রাইব করছেন, যে মেয়েরা হয় মাটি আর ছেলেরা হয় বীজ, সেই মাটির মধ্যে বীজ। এবার মাটি যদি ভালো হয় তখন কিন্তু হয় কি, বীজকে আহ সে ভালো করে নারিশ করতে পারে। কিন্তু তার সাথে সাথে এই সুপ্রজনন মানে সুন্দর হওয়ার জন্য কিন্তু, সুন্দর সুন্দর সন্তান হওয়ার জন্য বীজকেও ভালো হতে হয়। বীজ যদি হায়ার কোয়ালিটি যদি না হয়, বীজ যদি ভালো না হয়, তাহলে ফল কিন্তু, গাছের ফল কিন্তু ভালো হয় না। সেই জন্য আহ মাটি এবং বীজ দুটোকেই সমানভাবে ভালো হতে হয়, হলে তবেই সুন্দর সন্তানের জন্ম হয়। আর এই আমাদের এই শিক্ষা, এই আহ জিনিসগুলো যখন ছোটবেলা থেকে, মানে যখন টিনেজ বয়স, এইগুলো যদি মেয়েদের মধ্যে প্রথম থেকেই, বা মেয়ে শুধু মেয়ে নয়, মেয়ে এবং ছেলে দুজনকেই যদি এই জ্ঞানটা দেওয়া যায়, এইগুলো যদি এই শিক্ষায় যদি পড়া যায়, তাহলে তারা কি হয়, বড় হয়ে কিন্তু তারা আর কোনো ভুল করতে পারে না। এই বলে আজ এটা একটা বিশাল বড় একটা টপিক, যাই হোক এখন আর অত সময় নেই, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় গুরু। জয় গুরু। অনিমাদি খুব সুন্দরভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তুলে ধরলো। সুবিবাহ ও সুপ্রজনন বিষয়টি হচ্ছে এক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা আজকালকে অনেকই কমে গেছে, কিন্তু ঠাকুর সেটা ধরে রেখেছেন। ঠাকুরকে যারা ধরেনি তারা হয়তো এই বিষয়টিকে একদম সাইড করে দিচ্ছে, বলছে যেটা কি আজকাল এসব কে করে, কিন্তু তা নয়। ঠাকুর এটাকেই মানতে বলেছেন বিশেষ করে, সেটাই অনিমাদি খুব সুন্দরভাবে ধরে তুললো। আমি অনিমাদি এবং ওনার পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী সবার মঙ্গল প্রার্থনা ঠাকুরের শ্রীচরণে করি। সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং তাকে নিয়ে এগিয়ে চলে। এবারে আমরা আমাদের মাতৃ সম্মেলনের শেষের দিকে চলে এসেছি। এবারে জয়রাধে কীর্তন ধরবে নিশা রাউল মা, হুগলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। তারপর ধ্বনি দেবে শাশ্বতী পাল মা, ডিফু, আসাম থেকে। নিশা মা। আগে জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। ছাড়ো রে মন পাপুর ছাড়ো রে, মদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। ছাড়ো রে মন ভাবের আশা, অযথা নামে করো রে দিশা। রাধে গোবিন্দ নামটি পদনে লয়ে, নয়ন নিরেশনা ভাসনে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। ছাড়ো রে মন অপুর ছাড়ো রে, পদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি
হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম সাররে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গানরে সাররে মন ভাবের আশা অজপানামি প্রাণরে নিশানা রাধা গো 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 রাধে গোবিন্দ নামটি পদে লয়ে নয়ন নিরেশনা হাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গানরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে শোনা রামরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গানরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গানরে। এবারে ধ্বনি দেবে শাশ্বতী পলমা ডিফু আসাম থেকে। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি जय পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি जय পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি जय পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি जय পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি जय পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি जय পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী অভিনদা কি পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী অভিনদা কি जय পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী অভিনদা কি जय বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে আর্য পিতৃম वन्दे आर्यपितृं বন্দে মার্তিবর্গন वन्दे मातृवर्गन् বন্দে অহং কৃষ্টিদেবতম वन्दे अहं कृष्टिदैवतं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় এক আদেশে চলে যারা তাদের নিয়ে সমাজ গড়া মানুষ আপন টাকা পর যতই পারিস মানুষ ধর মুখে জানে ব্যবহারে নাই সেই শিক্ষা মুখে ছাই মাতৃভক্তি অটুট যত সে ছেলে হয় প্রীতি তত মেয়ে বড়ে বরণ করে সেই বিয়েতে সমাজ বাড়ে পতি লুমে কুয়ের জনম রাষ্ট্র সমাজ জাতির জম সবার পূরণ করেন যিনি তারই মুখে বিধির বাণী সবার পূরণ করেন যিনি তারই মুখে বিধির বাণী বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय শুভ শ্রাবণ পরিক্রমার মাতৃ সম্মিলন কি जय জয় গুরু। জয় গুরু। এইভাবে আজকের এই পৌর ভার্চুয়াল মাতৃ সম্মেলনটি সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আজকের এই মাতৃ সম্মেলনে আমরা যা শিক্ষা, প্রেরণা, ভাবনা ও অনুভূতি অর্জন করেছি তা যেন আমাদের পরিবার, সমাজ ও পাড়া প্রতিবেশী জীবনে সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। এই মাতৃ সম্মেলন যেন আমাদের সকলের দায়িত্বশীল, স্নেহময় ও আদর্শমুখী করে তোলে। যা যা শিক্ষা পেয়েছি তা যেন আমরা আমাদের জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি
বিবাহ সংস্কার, সুপ্রজনন এবং মেয়েদের একটা পরিবার গঠন করতে কি কি দরকার এইসব বিষয়ে এই বলেই এই মাতৃ সম্মেলন আমি এখানেই সমাপ্ত করছি। সবাইকে জয় গুরু।